बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सबसे पहले सभी बच्चे आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं और आत्म स्वरूप में स्थित होकर महासागर, बेहद के महासागर में गहराई में उतरे और गहराई में जाते जाएं। वहाँ पर दादाजी का जहाँ मूल स्थान है वहाँ तक अपनी बुद्धि को ले जाएं। बुद्धि से वहाँ तक पहुँच जाना है और फिर दादाजी के मस्तक से जो पावर आ रहा है उस पावर को अपनी आत्मा में ग्रहण करना है। जैसे करंट होता है ना, ये करंट लगता है ना, इसी तरह से आत्मा के अंदर वो करंट जैसी पावर, चुंबकीय पावर, एनर्जी आत्मा में आने लगेगी। जैसे वेल्डिंग वाले वेल्डिंग करते हैं तो दो तारों को टच करते हैं तो कैसे रेज निकलते हैं, किरणें निकलती है ना। वो तो ये स्थूल बिजली की किरणें हैं, ये तो बेहद की शक्ति। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए ये बता रही हूँ। तो जब दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं तभी वो पावर आती है। लाइट हाउस, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने से वो पावर हमारी आत्मा में आती है। तो पावर लेना है, दिन में भी कई बार आत्म स्वरूप में पावर लेना है और फरिश्ता स्वरूप धारण करना है और फरिश्तों की दुनिया का ध्यान करते रहना है कि कैसे फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ते घूम रहे हैं, सब उड़ रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, अपनी मस्ती में मस्त हैं सभी फरिश्ते। तो जहाँ भी अव्यक्त स्वरूप धारण करना है, अपने अव्यक्त स्वरूप को अमर्ज करना है और अपने आप को यही सोचना है कि एक पैर हमारा हद की दुनिया में और दूसरा पैर फरिश्तों की दुनिया में। ऐसे सोचने वाले, अनुभूति करने वाले बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिनको ऐसा अनुभव हो, जिनको ऐसा रियलाइज हो। इसलिए वाणी में बोला हुआ है कि अंत में रियलाइजेशन कोर्स होगा, लेकिन इसके लिए नुष्टोमुआ की स्टेज होनी चाहिए। ऐसे विशेष सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी और स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। बाप भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं और दोनों के मन में कितना स्नेह है, कितना मन में उमंगे जो सदा उड़ते रहते हैं। तो उड़ना मतलब बेहद की कला में चले जाना और फरिश्तों की दुनिया में अनुभूति करना, इसको कहेंगे उड़ना। तो हर एक अपने मन से पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक के मन में यह उमंग है, उमंग जरूर है कि साकार बाप इतनी दूर से आता है, बाबा भी दूर से आता है, बच्चे भी दूर से आते हैं, ये मिलन भी एक साकार बाप बोला ना, साकार बाप
तो एक और रौनक में ले आते हैं। क्या? बच्चे और जब बाप मिलते हैं तो रौनक, एक अलग ही रौनक होती है। तो सबके मन के अंदर उमंग उत्साह आता है। कहाँ जा रहे हैं? बाबा से मिलने जा रहे हैं। बाबा से मिलना तो अच्छा, लेकिन कहाँ से मिलना? तो अच्छा, लेकिन कहाँ पर, कहाँ आकर पहुँचे? यही एक हर एक देखता है कि आज बाबा ने अपनी सबको अपनी भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई। आज बाबा से मिलने के लिए दिल्ली में मिले। आज बाबा कहाँ मिले? दिल्ली में। तो कौन दिल्ली में मिलता है? वो तो वहाँ तो दादी के ऊपर दिल्ली में तो कोई आता ही नहीं। वो तो कहते दिल्ली में कुछ होता ही नहीं, दिल्ली में आ ही नहीं सकते। तो दिल्ली वाले अपना कितना बड़ा भाग्य समझते हैं कि भगवान हमारे लिए दिल्ली में आए हैं। पहले दिल्ली में इतना मेला कभी नहीं लगा। बाप और बच्चों का मिलन पहले कभी नहीं हुआ। जैसे अभी बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, पता है? कहाँ मिल रहे हैं? कितनी खुशी से, और कहाँ मिलने आए हैं? दिल्ली में। सभी कितने भरपूर हो गए हैं। भरपूर कैसे होते हैं? जब बेहद का ज्ञान मिलता है और बेहद के दादाजी मिलते हैं, तभी भरपूर हो सकते हैं। उससे पहले भरपूर नहीं हो सकते। और इस दिन को कितना समय याद किया। कब तारीख आएगी जब बाप और बेटों का मिलन होता है? सब वह दिन याद करते हैं। आज आ गया। यह मिलन भी एक विशेष दिन है। कितनी खुशी हो रही है कि हम कहाँ आए हैं? दिल्ली में आए हैं। लेकिन आज दिल्ली में आए हैं। देखो कितना अच्छा आगे लिखा है, आज दिल्ली में आए हैं। और सब कितने खुश हो रहे हैं जो दूर तक नहीं पहुंच सकते, अहमदाबाद तक। उन्हों के लिए तो जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं। दिल्ली में जा रहे हैं माना ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात है। हर एक अपने दिल से पूछे, अभी आप पहुंच गए हो ना? तो दिल्ली में राज्य तो करना है, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है। दिन भी सुहाना, और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। कितना दिन भी सुहाना और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। दिल्ली में पहुंचे हैं। दिल्ली में राज तो करना है ना, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा करनी है और बाबा से मिलना भी है। बाबा से मिलना बहुत दूर है। बाप को भी रहा नहीं जाता। क्या? बाप से भी रहा नहीं जाता बच्चों को मिले बिना। तो अभी यहाँ क्या लिखा है? छोटे सेंटर जो बीच में गुड़गावा पड़ता है। क्या? देखो कितना अच्छा मामा के लिखा है। छोटा सेंटर जो गुड़गावा पड़ता है, वे भी सोचते हैं कि सब देख लें। कितना अच्छा वाक्य है। छोटा सेंटर, बहुत छोटा है ना गुड़गावा का सेंटर, बड़ा तो नहीं है। तो सेंटर माना, सेंटर किसको कहेंगे? सेंटर माना जिसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, जहाँ पावर होता है। तो बेहद का जो सेंटर पॉइंट है वो बेहद के दादाजी, जहाँ दादाजी है वहाँ ही सेंटर पॉइंट है। अहमदाबाद के लिए बोला हुआ है ना, इस सर्व सेंटरों का बीज रूप है अहमदाबाद। तो सब सेंटर मतलब जितने भी ब्रह्मांडों के अंदर सेंटर हैं, सेंटर पॉइंट में शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, मल्टीवर्स तक है, फिर मल्टीवर्स भी अनंत है। तो हर एक के अंदर जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में पावर होता है। जहाँ सेंटर जो सारा ब्रह्मांड का मालिक रहता है, वहाँ पर सेंटर पॉइंट में पावर होता है। तो हमारे जहाँ दादाजी का बेहद का स्थान है, वहाँ भी सेंटर पॉइंट में अनंत बेहद की शक्तियाँ होती है। तो छोटे सेंटर जो बीच में गुड़गावा पड़ता है, वे भी सोचते हैं कि सब देख ले।
गुड़गांव सेंटर देखने की सबको इच्छा होती है ना, बाप भी सोचते हैं बच्चे सब देख लें, और बाप भी समझते हैं। अभी आगे क्या लिखा है, ये थोड़ा थोड़ा बीच में से पढ़ना पड़ता है ना। यहाँ क्या लिखा है, जितने निकले हैं उतने तो पहुँचे हैं ना, तो थोड़ी सी आत्मा निकली है, इतनी तो पहुँची है। अब बाप तो यही है, तो राजधानी यही दिल्ली बनी, तो बाप भी दिल्ली में है, तो राजधानी भी दिल्ली में बनी है। अब यहाँ क्या लिखा है, जैसे दिल्ली देख ली ना, तो दिल्ली के स्थान भी सब देख लेंगे। अब बाप तो यही है, तो राजधानी भी यही दिल्ली बनी। अब और पढ़ती हूँ आगे, कहाँ कहाँ शब्द लिखे हैं। ये हर एक छोटा छोटा स्थान लेकर भी भले, लेकिन यह देखना बहुत जरूरी है। क्या, अभी देखो और पढ़ती हूँ, ये तो बीच बीच में लिखा है ना। मुख्य राजधानी देख ली तो सब देख लिया। क्या, मुख्य राजधानी का स्थान देख लिया, गुड़गांव का स्थान देख लिया, तो सब कुछ देख लिया। अभी खास दिल्ली में क्यों आए हैं, दिल्ली में राज्य करना है। बाप दिल्ली में क्यों आए हैं, बापू जी दिल्ली में गए ना, दिल्ली में बेहद का स्थान बनाया और बेहद का ज्ञान दिया, तो दिल्ली में क्यों आए। और कहीं भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, दिल्ली है बाप का दिल। अभी खास दिल्ली में क्यों आए, दिल्ली में राज करना है ना। तो जिसे आप समझ सकें, तो ऐसे स्थान पर, ऐसा स्थान है दिल्ली के जो राज करने वाले हैं, वो अपने आप को देख लिया कि क्या क्वालिटी है। क्या, जो दिल्ली में पहुंच गए हैं थोड़ी सी आत्माएं, उन्होंने क्या देखा, अपने आप को देख लिया कि हमारे में क्या क्वालिटी है, ताकि हमारे दादाजी दिल्ली में आए। दिल्ली में तो भगवान भी दिल्ली में आया, दिल्ली वालों के लिए, जिन्होंने बाप का दिल लिया, उनके लिए भगवान भी दिल्ली में आया। तो राजधानी तैयार कर रहे हैं, कुछ किया हुआ है, कुछ कर रहे हैं। तो आपके राज्य में क्या क्या होगा, पसंद है ना दिल्ली, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पीछे भी तो राज्य करना है ना, वह भी दिल्ली में ही करना है। तो इतना टाइम बैठे थक तो नहीं गए। अब आगे देखो क्या लिखा है, अभी प्रोग्राम हुआ नहीं है, दिल्ली में प्रोग्राम अभी हुआ नहीं है, लेकिन है यही हॉल। कौन सा हॉल, जो दिल्ली में गुड़गांव में हॉल है यही हॉल। अभी प्रोग्राम हुआ नहीं है, होना है, लेकिन है यही हॉल, जहाँ सब ऑफिशियली प्रोग्राम चलने हैं। ऑफिशियली प्रोग्राम चलने हैं, आगे जाके ऑफिशियली प्रोग्राम चलेंगे। कौरव यादव पांडव सब एक हो जाएंगे। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। दिल्ली के लिए वानियाँ तो ढेर सारी है। अब मैं देखती हूँ जो मेरे को मिलेगी तो मैं बच्चों को सुनाती रहूँगी। परम शांति बेटा, परम शांति, महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ జ్ఞానస్థానం గురించి, రాజధాని గురించి బేహద్ మా ఇస్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మీరు ఫస్ట్ ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా కూర్చొని మహా సముద్రుడైన బేహద్కే బేహద్ బాపూజీ యొక్క స్మృతిలో మహాసముద్రంలో మునిగిపోతూ చాలా లోతుకు వెళుతూ బాపూజీని జ్ఞాపకం చేయండి. అక్కడ దాదాజీ మూల స్థానము అది అయి ఉన్నది. ఎంతవరకైతే మీ యొక్క బుద్ధి లోపలికి ఈ యొక్క విషయం రాదో, మీకు
అనుభూతి అనేది కాదు. అక్కడ వరకు మీ బుద్ధిని తీసుకుని వెళ్ళండి. బుద్ధితోటి అక్కడికి చేరుకోండి. దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి ఏదైతే పవర్ వస్తూ ఉందో ఆ పవర్ని తమ ఆత్మ లోపల లోతుగా మీరు ధారణ చేస్తూ ఉండండి. ఏ విధంగా కరెంటు తగలటంతో, షాక్ కొట్టడంతో షేవింగ్ పవర్ అనేది ఎలా వస్తుందో అదేవిధంగా ఆత్మ లోపల ఈ బేహద్ కరెంటు పవర్ రావటంతో అయస్కాంతం యొక్క పవర్ ఎనర్జీ ఆత్మలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా మరి వెల్డింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు 2 తీగలు కలుపుతూ ఉంటారు. మళ్ళా కరెంటు కూడా 2 వైరు తీగలు కనెక్షన్ అవ్వటంతో పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. కిరణాలు దాని నుండి వస్తూ ఉంటాయి. చూడండి, మీరు కూడా అదే విధంగా స్థూలమైన కరెంటు కిరణాల్లాగే బేహద్దు శక్తి యొక్క కిరణాలు మీరు అనుభవం అనేది చేసుకోవాలి, పొందుతూ ఉండాలి. ఎగ్జాంపుల్ యొక్క అర్థం అవటానికి ఇది నేను చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు మరి ఎప్పుడైతే దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తారో అప్పుడు పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. లైట్ హౌస్ పవర్ హౌస్ తోటి కనెక్షన్ జోడించడంతో పవర్ అనేది మీ ఆత్మ లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. పవర్ తీసుకోవటము అంటే రోజంతట్లో కూడా మీరు సదా ఎప్పుడు చాలాసార్లు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పవర్ తీసుకుంటూ ఉండండి. అప్పుడు ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఫరిస్తాల యొక్క ప్రపంచాన్ని ధ్యాసలో పెట్టుకుంటూ ఉండండి. ఏ విధంగా ఫరిస్తాలు ఈ యొక్క భూమి పైన కాలు మోపరో అదేవిధంగా ఉపరాంగా అతీతంగా ఉంటూ ఎగిరిపోగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఫరిస్తాలు ప్రపంచం, ఫరిస్తాలు తిరుగుతూ ఉన్నారు అని భావించండి. ఫరిస్తాలు అటు ఇటు రెక్కలతోటి విహరిస్తూ ఉంటారు. అది స్థూలము. ఇదేంటి? అలౌకికమైన అవ్యక్తమైన జ్ఞాన ఫరిస్తాలు. మస్తు లోపల మీరు మీ యొక్క జ్ఞాన యోగాల యొక్క మస్తీలో మస్తుగా ఉండండి. అందరూ ఫరిస్తాలు. ఇక్కడ కూడా అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. తమ అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ఇమర్జ్ చేసుకుంటూ ఉండండి. తమను తాము ఈ విధంగా ఆలోచించండి. ఒక కాలు ఇక్కడ హద్దు ప్రపంచంలో, 2వ కాలు ఫరిస్తాల ప్రపంచంలో. ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటే చక్కటి అనుభూతిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ అనుభూతి అనేది చాలా విశేషమైనది. మీరు చాలా భాగ్యశాలి ఆత్మలు. ఎవరైతే ఈ అనుభవాన్ని పొందుతారో వాళ్ళు చక్కగా రియలైజ్ అనేది అవుతూ ఉంటారు. వాక్కులో కూడా మరి ఇలాగే సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. అవ్యక్తవాణిలో ఇంకా మంచి విషయాలు చెప్పారు. లాస్ట్లో రియలైజేషన్ కోర్సు ఉంటుంది. దీని గురించి నష్టో మోహ స్టేజ్ అనేది కావాలి. ఇదే విశేషమైనటువంటి పురుషార్థము. విశేషమైన సేవాదారులు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు, స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, విశేషమైన ఆత్మలకు, విశేష సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వమైన ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. బాపూజీ వచ్చారు, అలాగే పిల్లలు కూడా భూమి మీదకి వచ్చారు. ఇద్దరు యొక్క మనసు లోపల చాలా అనన్యమైనటువంటి ప్రేమ ఉన్నది. ఎంత ప్రేమ ఉందో అంత ఉత్సాహ ఉల్లాసము ఉంటుంది. ఏ విధంగా సదా ఎగిరిపోయేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు, మీరు కూడా అదే విధంగా ఉత్సాహ ఉల్లాసంతో ఉంటూ ఉంటారు. బేహద్ కళా ప్రపంచంలోకి ఉత్సాహంగా వెళ్ళిపోండి. ఫరిస్తాల ప్రపంచం యొక్క అనుభూతి పొందండి. దీన్నే వృద్ధి కళకు వెళ్ళటము అని అంటూ ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ మనసును ప్రశ్నించుకోండి. మీ యొక్క మనసును ప్రశ్నించుకోండి. నేను మనసు లోపల సదా ఉత్సాహ ఉల్లాసంగా ఉన్నానా? ఉత్సాహ ఉల్లాసం తప్పకుండా మరి మిమ్మల్ని సాకారలో బాపుని దగ్గరగా తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది. బాపు ఎంత దూరం నుండి వచ్చారు? బహుదూరపు బాటసారి మీరు, బాపూజీ కూడా. పిల్లలు కూడా మరి దూరం నుండి వచ్చేవారు. కాబట్టి ఇక్కడ సాకారమైనటువంటి బాపుని కలుసుకోవటం అంటేనే ఒక అలౌకికమైన ఆనందమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యం. ఎప్పుడైతే బాపు మరియు పిల్లలు కలుసుకుంటూ ఉంటారో, వేరువేరుగా లేకుండా ఉంటారో, మనసు లోపల ఉత్సాహ ఉల్లాసం కలిగి ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది. బాబా అంటే బాపుని కలుసుకోవటానికి వెళ్తున్నాము అని అంటారు. ఎక్కడ ఉన్నారు బాపు?
బేహద్ జ్ఞానస్థానము, మరలా లైట్ హౌస్ అక్కడ ఉన్నారు. గుజరాత్లో లైట్ హౌస్ అవుతుంది అన్నారు. ఆ స్థానంలో ఉన్నారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇది మీకు అర్థం చేసుకోండి. మరి బాపుని కలుసుకోవాలి అంటే ఎక్కడ కలుసుకోవాలి? మిల్నే కే లియే ఢిల్లీ మే మిలే. బాపు ఢిల్లీలో కలుసుకున్నారు. ఢిల్లీకి వచ్చారు కలుసుకోవటానికి. అంటే ఎక్కడ కలుసుకుంటున్నారు? ఢిల్లీ మే, దిల్ అంటే మనసు, మీ మనసులో వచ్చారు కలుసుకోవాలని. అక్కడ దాదాజీ ఢిల్లీ లోపల రావటము అంటే ఈ యొక్క విషయం అందరికీ అర్థం కాదు. ఢిల్లీ మే ఆహి నహి సక్తే. చాలామంది అంటారు బాపు ఢిల్లీకి రానే రారు అనుకుంటారు. స్థూలంగా ఇది అవ్యక్తవాణి అంటే వాళ్ళు బ్రహ్మాబాబా మరి ఢిల్లీ రారు, అక్కడ కలుసుకోరు, లేకపోతే గుల్జార్ దాది అక్కడికి రారు, అక్కడ బాప్ ప్రవేశత ఉండదు అని ఇలా అనుకుంటారు. ఇక్కడ బాప్ అంటే బేహద్ బాప్. ఢిల్లీ బేహద్ జ్ఞానస్థానమైంది, బేహద్ జ్ఞానం దించే స్థానమైంది. మా ఢిల్లీ అక్కడే ఉన్నారు. పిల్లల్ని కలుసుకోవడానికి అక్కడికే వస్తూ ఉన్నారు. అందుకని ఈ యొక్క రహస్యం అందరికీ తెలియదు. బాప్ మరియు పిల్లల యొక్క కలయిక ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ జరగలేదు. ఏ యుగంలోనూ, ఏ చతుర్యుగంలోనూ, ఏ మన్వంతరంలోనూ, ఏ యొక్క కల్పంలోనూ జరగలేదు. ఇప్పుడు ఒక్కసారే కాబట్టి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మహావాక్యం ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ కలుసుకుంటున్నారు? సంతోషంగా బాపుని కలుసుకోవటం కోసం మరి పిల్లలు కూడా వస్తూ ఉన్నారు. భర్పూర్గా పవర్ని నింపుకోవటం కోసం, భర్పూర్గా జ్ఞానం నింపుకోవటం కోసం. భర్పూర్ అంటే నిండుగా, సంపూర్ణంగా. ఎప్పుడైతే బాపు జ్ఞానం లభిస్తూ ఉందో అప్పుడు మీకు మొత్తం సంపూర్ణమైన జ్ఞానం అనేది అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. బేహద్ దాదాజీని కలుసుకోవడానికి వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క సెకండు కూడా చాలా సమయం విలువైనది. సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. మరి బాపు మరియు పిల్లల యొక్క కలయిక, ఈ యొక్క స్మృతిని మీరు సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. విశేషమైనటువంటి రోజుగా విశేషమైనటువంటి ఖుషిని మీరు అనుభవం చేసుకోండి. బాపు ఢిల్లీ ఆయే హై. ఢిల్లీలో బాపు వచ్చారు అంటే ఈరోజు ఢిల్లీలో ఏం జరుగుతూ ఉంది అంటే రాజధాని తయారవుతుంది. నిన్న మా సందేశంలో ఢిల్లీ ధర్మరాజు రాజధానిగా తయారు చేశారు అని చెప్పడం జరిగింది. ధర్మరాజు తయారు చేశాడు, ఇంద్రప్రస్థం రాజధానిగా తయారు చేశారు అని అంటారు. ఈరోజు ఢిల్లీలోకి వచ్చారు అంటే చాలా ఖుషి సంబంధించిన విషయము. అహ్మదాబాదు వరకు అయితే ఏ విధంగా మరి వస్తారో స్వర్గంలోకి వెళ్ళారు అని అంటూ ఉంటారు. ఢిల్లీలోకి వెళ్ళటము అని అంటే బేహద్ స్థానంలోకి వెళ్ళటము. స్వర్గంలోకి వెళ్తూ ఉన్నారా? బేహద్ జ్ఞాన స్థానంలోకి వెళ్తూ ఉన్నారా? ఆలోచించుకోండి. మనం చేరుకున్నాము బాపూజీ హృదయంలోకి, మా హృదయంలోకి. ఢిల్లీలో రాజధాని స్థాపన అవుతూ ఉంది. ఫస్ట్ ఢిల్లీలో సేవ అనేది చెయ్యాలి. ఇది అందమైన సౌభాగ్యాన్ని కలిగించేటువంటిది ఈ యొక్క అవకాశము. ఎంతగా మరి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఉంటారో బాపు యొక్క రాజ్యంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు. అందుకనే ఫస్ట్ ఢిల్లీ సేవ చేయండి అని అంటూ ఉన్నారు. బాపు ఎంతో దూరం పిల్లలను వదిలేసి ఉండలేరు కదా. అందుకని బాపు కూడా పిల్లల్ని వదిలేసి ఉండరు, పిల్లలు కూడా బాపుని వదిలేసి ఉండరు. కలుసుకోకుండా బాపు ఉండలేరు, పిల్లలు కూడా మరి తండ్రిని కలుసుకోకుండా ఉండలేరు. అందుకనే ఇక్కడ ఈ మాట చెప్పడం జరిగింది. మరి చిన్న సెంటర్ మధ్యన ఈ యొక్క బాపూజీ బేహద్ స్థానం ఉంది అంటే చిన్న సెంటర్ ఏది? గుడుగావ్ అని అర్థమవుతుంది. చూడండి ఇదంతా మంచి మహావాక్యం రాశారు. చోటే సెంటర్ జో బీచ్ మే హై గుడుగావ్ అని రాశారు. చిన్న సెంటరు గుడుగావ్ అని రాశారు అంటే ఆలోచించండి. ముందే ఇషారా అనేది ఇవ్వటం జరిగింది. ఇది మంచి మహావాక్యము. చిన్న సెంటరు, చాలా గుడుగావ్ సెంటరు ఇదేం పెద్దది కాదు. సెంటర్ అంటేనే ముఖ్యమైనటువంటి స్థానం. సెంటర్ అని దేన్ని అంటారు అంటే మధ్యలో ఉండేదాన్ని అని. సెంటర్ పాయింట్ అని అర్థం. అక్కడ పవర్ని దించడం అనేది జరుగుతుంది. బేహద్కే బేహద్ ఏదైతే స్థానం ఉన్నదో సెంటర్ స్థానము అని బేహద్ దాదాజీ మరి అక్కడ దాదాజీ సెంటర్ని ఓపెన్ చేయటం కూడా జరిగింది. అంటే శక్తి భవనం మా యొక్క స్థానం బేహద్ జ్ఞాన స్థానం అనేది ఉన్నది.
అహ్మదాబాద్ గురించి కూడా చెప్పారు. సర్వ సెంటర్స్కి బీజరూపి అహ్మదాబాద్ అని. అన్ని సెంటర్స్కు అంటే ఈ బ్రహ్మాండం అన్నిటికీ కూడా మధ్య సెంటర్ పాయింట్ అన్నమాట. సెంటర్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ శివుడు, మహాశివుడు, మహాశివుడు, మరి మల్టీవర్స్ వరకు ఏవైతే ఉన్నాయో దానన్నిటికీ కూడా సెంటర్ పాయింట్ బాపూజీ ఈ బ్రహ్మాండాన్ని, ఈ సోలార్ సిస్టమ్ను చేసుకున్నారు. అందుకని ఇక్కడ అనంత మరి మల్టీ యూనివర్స్ లోపల మన మల్టీ యూనివర్స్లోని మన సోలార్ సిస్టము సెంటర్ పాయింట్ అయింది. సెంటర్ పాయింట్లో పవర్ని దించటం జరుగుతూ ఉంది. ఎప్పుడైతే మరి బ్రహ్మాండం యొక్క మాలిక్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ సెంటర్ పాయింట్లో పవర్ని తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు. దాదాజీ ఎక్కడైతే బేహద్ స్థానం, జ్ఞాన స్థానం అని ఉన్నదో అది సెంటర్ పాయింట్గా ఉన్నది. అనంత బేహద్ శక్తులు ఇక్కడికి రావటం అనేది జరుగుతుంది. చిన్న సెంటర్ మధ్యలో గుడిగావ్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇది ఆలోచించండి. గుడిగావ్ సెంటర్ చూడటానికి అందరికీ కూడా కోరిక ఉంటుంది కదా అంటున్నారు. మా బాపు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు, పిల్లలు చూడాలి అని, బాపును కూడా అర్థం చేసుకోవాలి అని. ఇప్పుడు ఇంకా వ్యక్తవాణిలో రాశారు, చిన్న సెంటర్లు అంటే చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కడైతే మరి ఉన్నారో, చదువు లేని వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో అందరూ కూడా బాపుని గుర్తించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కొద్దిమంది ఆత్మలే అక్కడ ఉండటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఏదైతే మీరు ఇక్కడ చేరుకున్నారో రాజధాని స్థాపన అనేది అయిపోయింది. ఢిల్లీ తయారవుతుంది. బాపు కూడా ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు, రాజధాని కూడా ఢిల్లీలోనే తయారు చేయటం అనేది జరుగుతుంది అని అన్నారు. అంటే ఆ స్థానం చాలా గొప్పది అని మా అంటూ ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లలకి నేను ఇంకా విషయం చదివి వినిపిస్తాను. అక్కడక్కడ మాటలు రాసి ఉన్నారు, అవన్నీ కూడా నేను అవ్యక్తవాణిలో పట్టుకొని చెప్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు. ఇక ముఖ్య రాజధానిని చూడాలి, రాజధానికి అందరూ చేరుకోవాలి, రాజధానిని పవర్ఫుల్గా తయారు చేయాలి అని కూడా అన్నారు. గుడిగావ్ స్థానాన్ని చూడాలి అని కూడా అంటూ ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి ఢిల్లీకి ఎందుకు వస్తారు దాని గురించి కూడా చెప్పారు. ఢిల్లీ రాజ్యము అనేది ఉంది, బాపు ఢిల్లీలో ఎందుకు వస్తారు అని దాని గురించి కూడా వివరణ చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఢిల్లీ అంటే బాప్కి దిల్, ప్రత్యేకించి అందుకనే అక్కడికి బాపు చేరుకోవటం జరిగింది. అక్కడే జ్ఞానం దించడం కూడా జరిగింది. ఇవన్నీ మీకు అర్థమవుతుంది కదా. ఆ స్థానం ఏంటో, ఆ స్థానం యొక్క విశేషత ఏంటో, ఆ స్థానము మరి దాని ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనే రహస్యము ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరిగింది. మీరు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు అక్కడ క్వాలిటీ ఏమున్నది అని. ఢిల్లీకి చేరుకున్నాము అంటే మనసుకి, బాపు యొక్క మనసులోకి చేరుకున్నాము అని. మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి, మన యొక్క క్వాలిటీ ఎంత ఉన్నది అని. దాదాజీ ఢిల్లీకి వచ్చారు అంటే భగవంతుడు ఢిల్లీకి రావటం ఏంటి అనుకోవటం కాదు. ఎవరైతే బాపు యొక్క హృదయాన్ని జయించారో వాళ్ళ బాపు మనసులో వాళ్ళు తప్పకుండా ఉంటూ ఉంటారు. రాజధాని తయారవుతూ ఉంది. మరి ఏది జరిగినా కూడా మీరందరూ రాజధానిలో ఉండాలి, రాజ్యం చెయ్యాలి అంటే ఎవరి మీదో రాజ్యం చేయటం కాదు. ఇక్కడ తపస్సు చేస్తే మీ పైన మీరు రాజ్యం చేయటం, కర్మేంద్రాన్ని కంట్రోలింగ్ చేసుకోవటం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి వెనక మీరు ఆలోచిస్తూ ముందు ఆలోచించడం కాదు, బాపు ఏది చెప్తే అది శిరసావహించాలి. మరి ఢిల్లీ లోపల ఏదైతే స్థానాన్ని నిమిత్తం చేశారో అక్కడ నుండే అన్ని సెంటర్స్కి కూడా మరి సేవా కార్యక్రమాలు, ప్రోగ్రాంలు పంపడం జరుగుతుంది అని కూడా ఉన్నది. ఈ ప్రోగ్రాం ఇప్పుడు ఇంకా ఏర్పాటు చేయలేదు. ఇది ఒక హాలు. ఎట్లాంటి హాలు అంటే గుడిగావ్లో ఉన్న హాలు. ఇదే మరి అన్నిటికీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటి స్థానము. అందుకని ఈ యొక్క అఫీషియల్ ప్రోగ్రాం నడుస్తూ ఉంది. ఎప్పుడైతే అఫీషియల్ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేస్తామో అక్కడికి వెళ్ళి ఆ ప్రోగ్రాం నడిపించండి. కౌరవులు, యాదవులు, పాండవులు అందరూ వెళతారు లాస్ట్కి, అంతిమ సమయంలో అంటున్నారు. నేను ఢిల్లీ గురించి ఏవైతే వాణీలు చెప్పారో వాటన్నిటినీ కూడా చూసి మీ అందరికీ దాని విశేషతను చెప్తాను. బేహద్ పిల్లలకు అర్థం కావాలి, అందుకనే నేను వినిపిస్తున్నాను అంటున్నారు. మా పరం శాంతి బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం శాంతి.